નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિશોર ગજેરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ ફ્લેક્સિબલ બજેટ ઇંગ્લિશ મીડિયમ. એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 26 સોરી 25. Example number 25 to 29. These five examples are very most important. Number 25. A factory can produce 60,000 units per annum at its maximum 100% capacity. જો ફેક્ટરી 100% કેપેસિટી એ કામ કરે તો 60,000 યુનિટ્સ બનાવી શકે. મેક્સિમમ કેપેસિટી 60,000 યુનિટ્સ. The estimated cost of production are as follows. Direct material rupees 3 per unit. Material cost variable. Direct labor rupees 2 per unit into bracket subject to a minimum of rupees 6,000 per month. This is the most important point. આની સામે સ્ટાર કરજો. Per unit 2 and per month 6,000. બેમાંથી જેટલી વધુ હોય એટલી વેજીસ આપવાની. Per unit 2 and monthly 6,000 બેમાંથી જે વધુ હોય તે. Fixed overhead cost 1 lakh per annum. Fixed expenses. Variable overhead cost rupees 2 per unit. એટલે variable 3 થયું. Material, direct labor and variable overhead. Semi variable cost rupees 40,000 per annum up to 50% capacity. Semi variable cost 40,000 up to 50% capacity and an additional rupees 10,000 for every 20% increase in capacity of a part thereof. જો 20% કેપેસિટીમાં વધારો થતો જાય તો સેમી વેરિયેબલમાં 10,000 વધારો થતો જાય. Each unit of raw material yield scrap which is sold at the rate of 20 paise per unit. આમાં ટીક કરો, મટીરીયલમાં ટીક કરો. દરેક યુનિટની 20 પૈસા સ્ક્રેપ વેલ્યુ, મટીરીયલની સ્ક્રેપ વેલ્યુ 20 પૈસે 20 પૈસા છે એટલે ભંગાર મટીરીયલનો 20 પૈસામાં વેચાઈ જશે. ઉપર ડાયરેક્ટ મટીરીયલ કોસ્ટ 3 આપી છે, એમાં ટીક કરો. 3 રૂપીસ કોસ્ટ minus scrap 0.20, material cost is 2.80 લેવાનું. એટલે આ મટીરીયલનો સ્ક્રેપ છે, મટીરીયલની કોસ્ટમાંથી માઈનસ કરવાનું. તમે 3 રૂપિયાનું મટીરીયલ પરચેસ કરો છો પણ દરેક યુનિટ દીઠ 20 પૈસાનો સ્ક્રેપ એમાંથી ભંગાર વેચી દો છો એટલે તમને મટીરીયલ પડે છે 2.80 માં. In 2021 the factory worked at 50% capacity for the first 3 month. જોજો 3 મહિના માટે 50% કેપેસિટી એ કામ કરે છે, but it was expected that it would work at 80% capacity for the remaining 9 month. બાકીના 9 મંથ માટે 80% કેપેસિટી એ કામ કરે છે. અહીંયા મંથ અલગ અલગ છે, યાદ રાખજો. During the first 3 month the selling price per unit was 12. પહેલા 3 મહિના દરમિયાન સેલિંગ પ્રાઇસ છે 12. Prepare necessary statement of cost showing what should be the selling price of remaining 9 months to produce a total profit of rupees 1,04,200. જો total profit 1,04,200 કરવો હોય તો બાકીના 9 મંથ માટે સેલિંગ પ્રાઇસ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુનિટ જોઈએ આના. Total capacity is 60,000 units. First 3 month ની વાત કરીએ. Total capacity 60,000 into first 3 month એ 50% capacity એ કામ કરશે. 50% into 3 month is equal to 7,500 and last 9 month 60% into હવે અહીંયા 80% કેપેસિટી એ કામ કરશે into 9 month is equal to 36,000. એટલે આ જે સ્ટેટમેન્ટ બનશે એમાં percentage unit and month percentage રહેશે 50 and 80 એટલે અહીંયા પહેલા લખીએ 50% 80% into bracket units 7,500 36,000 and finally month 3 and 9, 3 month and 9 month.
આવી રીતે સ્ટેટમેન્ટ બનશે. અહીંયા વેરિયેબલ, સેમી વેરિયેબલ અને ફિક્સ એવા ત્રણ પોર્શન રાખીશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ વેરિયેબલ કોસ્ટ અથવા વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ. વેરિયેબલમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મટીરીયલ કોસ્ટ 3 છે, એમાં 0.20 સ્ક્રેપ વેલ્યુ મીન્સ 2.8 into unit 7500, 2.8 into 36000 is equal to 21,000 and 1,08,000. After that, direct labor માટે બરાબર ધ્યાન આપજો. આ લેબર વસ્તુ મહત્વની. labor for 3 months चलो अब for 3 months 7500 into per unit 2, 7500 into 2 is equal to 15,000 and monthly 6,000 into 3 months is equal to 18,000. તો આપણો નિયમ છે બેમાંથી જે વધુ હોય તે લેવાની. યુનિટ લેખે તમે જુઓ તો 15,000 થાય, પણ મિનિમમ મંથલી 6,000 તો વેજીસ ચૂકવવાની જ આ નિયમ, એટલે 80,000 અહીંયા વેજીસ આવશે. એન્ડ ફોર 9 months for 9 months 36,000 into 2 is equal to 72,000 and 6,000 monthly into 9 is equal to 54,000 and maximum is 72,000. આ બેમાંથી જે વધુ હોય તે, એટલે અહીંયા 72,000 આવશે. બરાબર ધ્યાન આપજો. 72,000 divided by 36,000 કરો એટલે 2, 18,000 divided by 7,500 કરો એટલે 2.4 and variable overhead. Variable overhead expenses rupees 2 into 7,500 15,000 and 72,000. Total is total variable cost 7.2 54,000, 6.8 2,44,800. Total variable cost. B. Semi variable cost expenses. હવે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ સમજો. સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ માટે એવું કીધું છે કે 50% કેપેસિટી સુધી 40,000, 0 to 50% is equal to 40,000. હવે 51% થી 70% જેમ 20% વધારો થતો જાય કેપેસિટીમાં, એમ એક્સપેન્સીસમાં 10,000 વધારો થતો જાય, એટલે એક્સપેન્સીસ થશે 50,000. 71% to 90% is equal to 60,000 and 91% to 100% 70,000. આવી રીતે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ રહેશે. હવે આપણે જોવાનું કે અહીંયા 50% કેપેસિટી છે, તો 50% એટલે આ આવશે 40,000 વાળા. 50% કેપેસિટીમાં 3 મહિનાના એક્સપેન્સીસ લેવાના છે into 3/12 is equal to 10,000. એટલે અહીંયા સેમી વેરિયેબલ આવશે 10,000 અને આ 80% એટલે 71 to 90 ની વચ્ચે આવશે એટલે 60,000. 60,000 ના આ છે 9 month 9/12 is equal to 45,000
એટલે અહીંયા આવશે 45000 બરાબર ધ્યાન આપજો 50% સુધી 40000 રહેશે પછી જેમ કેપેસિટી 20% વધે એમ એક્સપેન્સીસ 10000 વધે જે આપણે પરસેન્ટેજ હોય એ પરસેન્ટેજ વાળી અને એટલા મહિનાના એક્સપેન્સીસ લઈ લેવાના 10000 divided by 7500 1.33 and 1.25 this is the semi variable overhead and finally C fixed expenses total fixed expenses 1 lakh 1 lakh na 3 month એટલે 25000 and 9 months 75000 divided by units 3.33 2.08 and the total is fixed expenses total cost A plus B plus C 11.86 89,000 10.13 3,64,800 plus profit finally sales અહીંયા તમને સેલિંગ પ્રાઇસ આપી છે 12 तो 12 into 7500 is equal to 90000 એટલે અહીંયા પ્રોફિટ આવે 1000 and 0.40 હવે એને ટોટલ પ્રોફિટ કરવો છે ટોટલ પ્રોફિટ 1,04,200 ટોટલ પ્રોફિટ 1,04,200 minus from first 3 month પહેલા 3 મહિનામાંથી પ્રોફિટ 1000 થાય છે તો 1,03,200 from last 9 month તો અહીંયા પ્રોફિટ તમારે લેવો પડે 1,03,200 divided by 36,000 is equal to 2.87 total 13 is the selling price and 4,68,000 આ ક્વેશ્ચન તમને પૂછ્યો હતો કે સેલિંગ પ્રાઇસ 9 મંથ માટે કેટલી તો એનો આન્સર આવશે 13 થેન્ક યુ વેરી મચ ફ્રેન્ડ્સ